Shall we stand for the reading of God's word? देवाच्या वचनाच्या वाचनासाठी आपण उभं राहूया. It's taken from Matthew chapter 20. मत्तई 20वा अध्याय आपण पाहणार आहोत. And I'll read verses 1 to 8 and then 9 to 16. We'll hear it in Marathi. Matthew chapter 20. For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, "You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you." So they went. Going out again about the 6th hour and the 9th hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing. And he said to them, "Why do you stand here idle all day?" They said to him, "Because no one has hired us." He said to them, "You go into the vineyard too." And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first." वचन 9 पासून पुढे आपण ऐकूया. तेव्हा जे 11व्या तासाच्या सुमारास लाविले होते ते आल्यावर त्यास पावली मिळाली. मग पहिले आले आणि त्यास अधिक मिळाले असे त्यांना वाटले तरी त्यासही पावलीच मिळाली. ती त्यांनी घेतल्यावर घरधण्याविरुद्ध कुरकुर करून म्हटले, "या शेवटल्यांनी 1 तास काम केले आणि आम्ही दिवसभर उन्हातानात कष्ट केले. त्या आम्हास व त्यास तुम्ही सारखे लेखले आहे." तेव्हा त्याने त्यातील एकाला उत्तर दिले, "गड्या, मी तुझा अन्याय करीत नाही. तू मजवर पावलीचा करार केला की नाही? तू आपले घेऊन चालायला लाग. जसे तुला तसे या शेवटल्यालाही द्यावे अशी माझी इच्छा आहे. जे माझे आहे त्याचे आपल्या मर्जीप्रमाणे करावयास मी मुख्यत्यार नाही काय? अगर मी उदार आहे हे तुझ्या डोळ्यात चलते काय? याप्रमाणे शेवटले ते पहिले ते शेवटले असे होतील." May God bless his word. Please be seated. देव हे वचन आपल्यासाठी आशीर्वादित करो. आपण सर्वजण बसूया. I was watching a short YouTube video. आणि ते एक छोटासा असा यूट्यूब व्हिडिओ ऐकत होते. And it was very difficult to watch. आणि तो एक फार कठीण होता पाहण्यासाठी. It was a very famous evangelist, TV evangelist from the south of India. आणि साऊथ इंडिया त्या साईडचा एक जो सुवार्तिक होता त्याला त्यांनी पाहिलं. And one from America. आणि एक अमेरिका या साईडचा होता. And the Indian evangelist was saying that how when he is in difficulty, God sends his apostles to reveal heaven to him. आणि तो जो इंडियातला जो व्यक्ती होता तो म्हणतो की मी ज्यावेळेस संकटामध्ये होतो त्यावेळेस देवाने संदेश त्यांना पाठवलं. प्रेषितांना पाठवलं. सॉरी. And Paul says that I saw things in third heaven which I cannot tell you. आणि पौल सांगतो की मी ज्या तिसऱ्या स्वर्गातील गोष्टी पाहिल्या त्या मी तुम्हाला सांगत नाही. But this evangelist went on to tell everything that he saw in heaven. परंतु हा जो सुवार्तिक आहे तो सर्व जे काही त्याने स्वर्गात पाहिलं ते सांगू इच्छितो. In the Bible, the first heaven, the second heaven and the third heaven is a different way in which the Bible is telling us. आणि पवित्र शास्त्र पहिला स्वर्ग, दुसरा स्वर्ग आणि तिसरा स्वर्ग त्याच्यासाठी बोलत असताना वेगवेगळ्या अर्थाने बोलतं. The first heaven is the atmosphere that we can see, the clouds. आणि पहिला जे स्वर्ग आहे ते म्हणजे आपण जे ढग वगैरे पाहतो नाही का त्याला आपण. The second heaven is the planets and the stars far away. आणि मग दुसरं जे स्वर्ग आहे ते म्हणजे तारे आणि जे काही ग्रह आहेत ते. And the third heaven is the highest heaven where God's throne is. आणि तिसरा स्वर्ग म्हणजे जे सर्वोच्च जागा आहे ज्या ठिकाणी देव विराजमान आहे ते. But this evangelist went on to say how in the first heaven only believers are there in the first heaven. आणि पण हा जो सुवार्तिक आहे तो म्हणतो की हे जे पहिला स्वर्ग आहे तिथं फक्त विश्वासणारे आहेत. And in the second heaven are all those who suffered and went as missionaries and served Christ as pastors, etc. आणि मग जे दुसरा स्वर्ग आहे त्यामध्ये मग ज्यांनी सेवा केली अशी सेवक, सुवार्तिक आणि जे सेवा करणारे लोक ते तिथे आहेत. And in the third heaven are the prophets and the apostles. आणि मग जे तिसरा स्वर्ग आहे तिथं मग प्रेषित आणि
संदेश ते आहेत. And those who really worked very hard, like Hudson Taylor and Judson. आणि ज्यांनी सगळ्यात कठीण असे परिश्रम घेतलेले, जसं हडसन टेलर आहे आणि अजून जडसन ते आहेत, त्यांना त्या तिसऱ्या स्वर्गात जागा आहे. And he was creating a first level, second level, third level. आणि मग तो पहिला दर्जा, दुसरा दर्जा आणि तिसरा दर्जा अशा प्रकारे तो स्वतः त्याने बनवलेला आहे. But what he is saying and what the Bible and what our Lord is saying here is completely opposite. परंतु तो काय बोलत होता आणि पवित्र शास्त्र काय बोलतं यामध्ये पूर्णपणे विरोध आपल्याला पाहायला भेटतो. And it really got me wondering whether he is just talking something just out of his mind. आणि बघ, हे एक मला आश्चर्यकारक करणारी गोष्ट होती की काय तो आपल्या मनानेच ह्या सगळ्या गोष्टी बोलत होता. Because this seniority complex is in every heart. कारण मी उंच श्रेणी जी उंच श्रेणी आहे ती प्रत्येक हृदयामध्ये ती पाहायला भेटते. We love to want more praise, more honor because we are more senior. आणि आपण फारच नाही का वयस्कर किंवा उच्च आहोत म्हणून आपल्याला अधिक कोणीतरी प्रशंसा करावी आपल्याला फार आवडतं. But this parable is going to deflate that. परंतु हा जो दाखला आहे तो या सगळ्यांना खोडून काढतो. And it's going to tell us something very interesting. आणि हा जो आहे तो फारच अचंबित करणारी गोष्ट आपल्याला सांगेल. It's going to tell us the wonder of God's sovereign grace. आणि बघ, हा जो दाखला आहे तो आपल्याला देवाच्या सार्वभौम कृपेचं जे आश्चर्य आहे ते सांगेल. Jesus knows people's hearts and what we are tempted to. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला मनुष्याचं जे हृदय आहे ते माहीत आहे, ते कुठं ते मोहात पडतील हे माहीत आहे. And so we'll consider the context again for some time. आणि बघ, आपण पुन्हा एक वार आपला जो संदर्भ आहे त्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित करूया. The previous passage, Peter said, we have left everything to follow you. आणि अगोदरच्या संदर्भामध्ये पेत्र म्हणतो की आम्ही तुला अनुसरण्यासाठी सर्वाचा त्याग केलेला आहे. And his expectation was, what will I receive? आणि त्याची जी इच्छा होती की आता आम्हाला काय भेटणार आहे ते. And his thinking was in the future. आणि तो भविष्याबद्दल विचार करत होता. But Jesus is bringing something in the present. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो या वर्तमान काळातच काहीतरी घेऊन येत आहे. And he's saying, Jesus is saying, true believers, they have 100-fold in this earth. आणि मग तो म्हणत आहे की जे खरे विश्वासणारे आहेत त्यांना या सृष्टीवरच 100 पटीने भेटणार आहे. And it doesn't mean that persecutions are removed. याचा अर्थ असं होणार नाही की छळ पूर्ण त्यांच्यापासून काढून घेतलेला आहे. In the midst of the difficulties of life, the abundant life has started for them. आणि या अशा कठीण अशा जीवनामध्ये सुद्धा त्याची जी सार्वकालिक आणि अद्भुत असे जीवन आहे त्याची आपल्याला कार्य पाहायला भेटतं. A kind father is taking care of them. आणि तो जो कनवाळू जो पिता आहे तो आपली काळजी घेतो. And he is now bringing them into God's spiritual family. आणि तो आता त्याची देवाची जी आत्मिक जे कुटुंब आहे त्यामध्ये तो घेऊन येतो. Now they have many brothers and many sisters and many fathers and many mothers. आणि आता त्यांच्याकडे अनेक भाऊ बहिणी, अनेक वडील आहेत, अनेक आई आहेत. Now and in the future eternal life. आणि आता आणि सार्वकालिकतेमध्ये सुद्धा. And before that Jesus told the disciples that you will all sit on 12 thrones. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना त्याच्या अगोदर म्हणतो की तुम्ही त्या 12 राजासनावर बसणार आहात. And no doubt suddenly the disciples collar has become up and chest is really becoming big. आणि मग नक्कीच ते जे प्रेषित होते त्यांची कॉलर टाईट झाली असेल आणि मग ते फार गर्वाने फुगले असतील. And Jesus he says in the last verse of that chapter, but many who are first will be last and the last first. आणि मग याच संदर्भात शेवटच्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, परंतु जे पहिले ते शेवटले आणि शेवटले ते पहिले असे पुष्कळ जणांचे होईल. It's a very interesting saying. आणि फारच आश्चर्यचकित करणारं बोलणं आहे. Now in our parable he is going to explain what he means. आणि आता जो दाखला आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये तो याचा अर्थ काय आहे तो स्पष्ट करेल. But notice that Jesus cares about our heart. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की ख्रिस्त आपल्या हृदयाची काळजी घेतो. And he doesn't want this self-righteous pride, I am greater than you, pride to come in our hearts. आणि त्याची अशी इच्छा नाही की आपल्या हृदयात
स्वतःचं जे उंचावणं आहे, स्वतःचा जो गर्व आहे त्याला आपण मान्यता द्यावी म्हणून. Because when we serve Christ for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, that senior mentality automatically comes in our heart. आणि कारण आपण ख्रिस्ताची सेवा 20-30 वर्ष 50 वर्ष करतो त्यावेळेस आपल्याला कुठंतरी आपल्या हृदयात या भावना जागृत होतात. We see it even in conferences. आणि आपण ह्या गोष्टी आपल्या कॉन्फरन्समध्ये सुद्धा पाहतो. That in the front row there are sofas. आणि अगदी त्या पहिल्या लाईनीला आपल्याला काही सोफास पाहायला भेटतात. And normal believers cannot go and sit there on that front row sofa. आणि जे सर्वसाधारण विश्वासणारे ते तिथं जाऊन बसू नाही शकत. Because it's for the doctorate, the PhD, the theologians, they are supposed to sit there. कारण जे तिथं ईश्वर वैज्ञानिक आहेत, जे डॉक्टर झालेले आहेत त्यामध्ये तेच फक्त बसू शकतात. Now, from our earthly perspective, we love faithful servants and we want to honor them. आणि आपल्या विचारानुसार आपण खऱ्या रीतीने आपण त्या सेवकांवर प्रीती करतो आणि त्यांचा सन्मान करतो जे विश्वासाने काम करतात. Jesus is saying this is from God's perspective. This is how the kingdom of heaven is. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की हा देवाच्या दृष्टिकोनाने आहे, स्वर्गाचं राज्य अशा प्रकारे आहे. And so here comes the story. आणि इथं आपल्यासमोर एक आता तो दाखला सांगत आहे. And it's a very simple to understand story. आणि अगदी छोटा दाखला आहे आणि फारच समजण्याजोगा आहे. But it's very hard to digest story. परंतु पचवण्यासाठी तितकाच कठीण सुद्धा हा दाखला आहे. And we need God's grace to understand and to digest and receive this. आणि हे स्वीकारण्यासाठी, हे समजण्यासाठी आणि हे पचवण्यासाठी देवाच्या कृपेची गरज आहे आपल्याला. Now, a parable is a story that is thrown along a truth that Jesus wants to communicate. आणि इथं जी कथानक आहे ते अशा प्रकारे आहे की त्या राजासनावर बसलेला जो ख्रिस्त आहे तो त्याच्यापासून ते सुरू करत आहे. So Jesus wants to tell one powerful truth to us. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त इथं एक सामर्थ्यशाली सत्य आपल्यासमोर सांगत आहे. And he has this story to go alongside. आणि ही जी गोष्ट आहे तो अगदी एकाच बाजूने तो सरळ जाताना दिसते आपल्याला. And theologians, they warn us that with parables we shouldn't break every small word and sentence and build a theology on it. आणि जे ईश्वर वैज्ञानिक आहे ते अशा प्रकारे म्हणतात की दाखले जे आहे ते त्यातील प्रत्येकच वचन तुम्ही फोडून त्याचा प्रत्येकच अर्थ नाही सांगू शकत. We have to take it quickly and we have to come to the point that it's trying to tell us. आणि ते म्हणतात की दाखला जो आहे तो लगेच तत्काळ सांगावा आणि त्याचा जो मुख्य मुद्दा आहे तो मांडावा. We shouldn't do a 5-week series on this parable. आणि आपण यावर 5 आठवड्यांचं मालिका नाही सांगू शकणार. To begin with, Jesus tells us this is how the kingdom of heaven is. आणि याची सुरुवात प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतो की स्वर्गाचं राज्य अशासारखं आहे. We already covered Matthew chapter 13. आणि आपण अगोदरच मत्तई 13वा अध्याय जो आहे तो संपवलेला आहे. Jesus is amazingly, he tells us great truths in simple everyday language. आणि आपल्याला माहित आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे ते जे महान सत्य आहे त्या नेहमीच्या आपल्या समोरच्या सर्व दिसणाऱ्या गोष्टींवरून स्पष्ट करतो. So in our parable there is a master of the house. आणि या दाखल्यामध्ये एक घरधनी आपल्याला पाहायला भेटतो. And he gets up early in the morning because he has harvest to do. आणि तो मोठ्या पहाटे उठलेला आहे कारण त्याला त्याच्या द्राक्ष मळ्यामध्ये काम करायचं होतं. And the Bible tells us it's a vineyard. आणि पवित्र शास्त्र सांगतो द्राक्ष मळा होता. And grapes, they don't last long when it's harvest time. आणि ज्यावेळेस ते जे फळ आहे ते काढायला येतं द्राक्ष त्यावेळेस ते जास्त काळ ठेवत नाहीत. And that's why perhaps he's got up very early. आणि म्हणूनच तो मोठ्या पहाटे उठलेला आपल्याला दिसतो. And he goes out at 6 a.m. आणि तो अगदी त्या 6 वाजता सकाळी तो बाहेर गेलेला आहे. And he wants to hire laborers. आणि त्याची इच्छा होती की कामकर्यांना नेमावं. And in the marketplace is where the laborers used to stand. आणि ज्या ठिकाणी ते जे कामकरी उभे होते त्या अड्ड्यावर तो गेलेला आहे. Even in Kondwa Gaon, you see them in the morning. They are waiting, plumbers and electricians. They are waiting for somebody to hire them. आणि आपल्या कोंढवा गावामध्ये सुद्धा आपण पाहतो की काही कामकरी जे आहेत ते त्या गावामध्ये उभे असलेले असतात जेणेकरून कोणीतरी येऊन त्यांना काम द्यावं. And so he meets them and he says, I will give you a denarius a day. आणि मग तो त्यांना भेटलेला आहे आणि त्यांना तो म्हणतो की मी तुम्हाला दिवसाचं तासाचं 1 रुपया असं देईल. And so there is an agreement there.
आणि इथं आपल्याला करार पाहायला भेटतो that you work throughout the day for me and I'll give you the suitable reimbursement. आणि मग इथं अशा प्रकारचा करार आपल्याला पाहायला भेटतो की तुम्हाला माझ्यासाठी दिवसभर काम करायचं आहे आणि मी तुमच्यासाठी जी योग्य आहे ते देईन. A denarius was a good wage, so he's not trying to do cost cutting. आणि जे दिनारस आहे ते चांगले वेतन होतं आणि त्यातून आपल्याला पाहायला भेटतं तो काय कमी नाही करत आहे. He's a good owner. आणि तो एक चांगला घरधनी होता He knows what is the market rate, आणि त्याला माहित होतं की खऱ्या रीतीने त्याची किंमत काय आहे and he sends them to the vineyard. आणि त्याने त्यांना द्राक्ष मळ्यात पाठवलेलं आहे. Then comes the third hour. आणि मग तिसरा तास आलेला आहे It's 9 a.m. आणि तिथं आता 9 वाजलेले आहेत. And then he goes out and he sees some people standing idle. आणि तो पुन्हा बाहेर गेला आहे आणि त्याने त्या ठिकाणी पुन्हा काही लोकांना पाहिलेलं आहे. And probably the workers, they have worry in their hearts now. आणि त्या ठिकाणी ते जे कामकरी आहेत त्यांना चिंता लागलेली आपल्याला पाहायला भेटते. That nobody has come to hire us. We need that daily wage. Otherwise, I cannot take food for my family. कारण कोणी आतापर्यंत त्यांना तिथं काम द्यायला आलेलं नव्हतं आणि त्यांना ही चिंता होती की आता काम केलं नाही तर आमच्या घराचं कसं आज चालणार आहे. This word idle is just they were without work. It's not that they were lazy. आणि इथं रिकामे हा जो शब्द आहे तो म्हणजे त्यांना काम मिळालं नाही त्याबद्दल सांगत आहे, त्यांच्या आळशीपणाबद्दल नाही सांगत. And so they also are sent to the vineyard. आणि त्यांना सुद्धा त्या द्राक्ष मळ्यात पाठवण्यात आलं. But notice this time the owner, he doesn't say I'll give you a denarius, the standard wage, but he says whatever is right I will give you. आणि पण इथं आपल्याला एक विचार करण्याची गोष्ट आहे की इथं जो घरधनी आहे तो अशा प्रकारे म्हणत नाही की मी तुम्हाला दिनारी देत आहे, तर त्याउलट तो म्हणतो जे योग्य ते तुम्हाला देईल. And so the work is going on in the vineyard. आणि त्या द्राक्ष मळ्यामध्ये काम चालू आहे. And this good owner, he goes out again at the 6th hour, the Bible is saying. आणि हा जो घरधनी आहे पुन्हा एक वार 6व्या तासाला बाहेर गेलेला आहे. So it's 3 p.m. now. आणि आता इथं 3 वाजले आहेत. Only 3 more hours till the day's work is done. आणि आता फक्त 3च तास राहिले होते की आता त्या दिवसाचं काम संपेल. And then he goes out and he gets more laborers. आणि तो जातो आणि आणखी जे कामकरी आहेत त्यांना तो घेतो. The 6th hour and the 9th hour. आणि 6व्या तासाला आणि 9व्या तासाला. And then it comes all the way down to, only 1 hour, 11th hour. आणि मग आता सगळे तास गेल्यानंतर फक्त एक तास वाजतो तो म्हणजे 11वा तास. 6 p.m. is when all the work is going to be done. आणि 6 वाजता म्हणजे सर्व जे कार्य आहे ते संपण्याची ती वेळ आहे. And at 5 p.m. he finds more people. आणि मग 5 वाजता तो आणखी काही लोकांना पाहतो. And here we kind of get a hint at this good owner is also a just owner and a merciful owner. आणि यातून आपल्याला काही कल्पना भेटू शकते की तो जो घरधनी आहे तो एक न्यायी घरधनी आहे आणि तो दयाळू पण घरधनी आहे. Perhaps he looks and he sees that these people are really worried because it's the 11th hour and they have to go home without the daily wage. आणि कारण तो त्यांच्याकडे पाहतो आणि त्यांची जी चिंता आहे त्याकडे पाहतो. खरंच हे चिंतेने ग्रस्त झालेले आहेत. आता यांना दिवसभर काम भेटलेलं नाही, त्यांना घरी काय खायला मिळणार आहे. So this good owner, he says, go to my vineyard and I'll give you what is right. आणि मग हा जो चांगला घरधनी आहे तो त्यांना म्हणतो की तुम्ही माझ्या द्राक्ष मळ्यात जा आणि जी योग्य ते मी तुम्हाला देईल. Now we shouldn't understand this parable as we do good works and we earn reward. हा जो दाखला तो आपण अशा प्रकारे नाही घेऊ शकत की आम्ही चांगली काम करून आपण प्रतिफळ त्याचं मिळवू शकू. Because he's talking to the disciples. कारण तो शिष्यांशी बोलत आहे. They have already trusted the Messiah. जे अगोदरच त्या मसीहावर ज्यांनी विश्वास ठेवलेला होता. And their question and thinking is about as believers what we are looking forward to. आणि त्यांचे जो प्रश्न होता एक विश्वासणारे म्हणून की भविष्यामध्ये काय असणार आहे त्याबद्दल. So in that context we realize that God has kept us in this earth as believers to love him and to serve him. आणि त्या संदर्भानुसार आपल्याला पाहायला भेटतं की देवाने विश्वासणाऱ्यांना पृथ्वीवर ठेवलेला आहे
जेणेकरून त्यांनी त्याच्यावर प्रीती करावी आणि त्याची सेवा करावी. He's given different gifts to different believers. आणि त्याने वेगवेगळ्या सर्व विश्वासणाऱ्यांना वेगवेगळे कृपादान दिलेले आहेत. And his desire is to use us for his kingdom. आणि त्याची इच्छा ही आहे की त्याच्या राज्यासाठी त्याचा उपयोग केला जावा. And the Apostle Paul also at the end of 1 Corinthians, आणि जो प्रेषित पाऊल आहे तो पहिले करीन त्याच्या शेवटच्या भागामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, he says, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord. आणि तो म्हणतो की सरळतेने, कष्टाने आणि कधी न अशा थकणाऱ्या अशा गोष्टीने देवाच्या सेवेसाठी तत्पर असा. He's saying that this kingdom is an unshakable kingdom. आणि तो म्हणत आहे की हे राज्य कधी न हलणारं राज्य आहे. Jesus is truly risen. आणि त्याचं कारण स्वतः ख्रिस्त आहे. He's truly risen from the dead. आणि तो स्वतः मरणातून पुनरुत्थित झालेला आहे. And he's paid for all our sins. आणि त्याने आपल्या पापाची किंमत पूर्ण चुकवलेली आहे. So what is in store for us is something really amazing and joyful. आणि आपल्यासाठी काय साठवून ठेवलेलं आहे ते फारच अद्भुत आणि आपल्याला आनंद देणारा असणार आहे. That death is not the end of the story. आणि मृत्यू हा त्या गोष्टीचा शेवट नाही. That we are going to meet our Lord and see our Lord. आपण आपल्या प्रभूला भेटणार आहोत, आपल्या प्रभूला आपण पाहणार आहोत. And so he's saying always be abounding in the work of the Lord. आणि म्हणून तो म्हणत आहे की नेहमी देवाच्या कार्यात तत्पर असा. Otherwise, God could even just save us and immediately send us to heaven. आणि जर तसं असतं तर खऱ्या रीतीने देवाने आपल्याला तारण दिला असतं, लगेच त्याने आपल्याला स्वर्गात घेतला असतं. But in his wisdom, he wants to sanctify us on this earth. आणि त्याच्या सुज्ञानानुसार तो आपल्याला या पृथ्वीवर तो आपलं पवित्रीकरण करतो. And he wants saved sinners to work for him and testify about him. आणि त्याची ही इच्छा आहे की ते जे पापी आहे त्यांचं तारण व्हावं आणि त्यांनी त्याची साक्ष द्यावी. A forgiven sinner, he only has that experience of what forgiveness means. आणि जे क्षमा पावलेले जे पापी आहेत तेच फक्त देवाने केलेली जे क्षमाचे कार्य आहे त्याची जाण ठेवू शकतात. He only has that gratitude for what grace is. आणि त्यांच्याकडेच ती फक्त जे धन्यवादितपण आहे त्या कृपेबद्दलचं ते आहे. And God wants us to be serving him out of that gratitude. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण त्या धन्यवादित अंतःकरणानेच त्याची सेवा करावी. So on that day, some laborers from 6 a.m. they have been laboring. आणि मग त्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की अगदी त्या 6 वाजल्यापासून काही काम करत होते. Some people, God saves them when they are 4, 5, 6, 7 years of age. आणि काही असे लोक आहेत त्यांना देवाने 4, 5, 7 अशा वर्षात देवाने त्यांचं तारण. So all of their childhood is going in knowing God and serving God. आणि अगदी त्यांचं जे लहानपण आणि त्यांचं अगदी वाढणं देवाच्या सेवेत त्याची सेवा करण्यात त्यांच्या वचनात आहे. Teenage years. आणि मग आपल्याला त्याच्यापेक्षा मोठे तरुण आपण पाहतो. Then they are middle-aged years. आणि मग जे मध्यम वयातील आपण पाहतो. And then they become old and gray-haired. आणि मग ते वयोवृद्ध होताना आपल्याला दिसतात आणि आणखी पुढे वाटचाल करताना And दिसतात. they are continually growing in grace. आणि ते सतत कृपेमध्ये वाढत जाताना दिसतात. They are maturing in Christ. आणि ते ख्रिस्तामध्ये अगदी प्रौढ होत असताना दिसतात. And whatever gift God has given that, they are becoming better and better at using that. आणि मग जे काही देवाने कृपादान त्यांना दिलेलं आहे ते दिवसेंदिवस चांगल्या आणि योग्य रीतीने त्याचा उपयोग करू लागतात. They become like pillars in the church. आणि ते जणू काय त्या मंडळीतील एक स्तंभ अशा प्रकारे होतात. As the decades have gone, they have continued to love God and grow in Him and serve Him. आणि मग त्यांची जी इच्छा आहे जसे गेले 10 वर्ष. आणि जसे 10 वर्ष पुढे जातील तशी त्यांची जी इच्छा आहे देवावर प्रीती करणं, त्याची सेवा करणं ती वाढत जाते. And then in contrast to that, some get saved at the 11th hour. आणि मग त्याला विरोध म्हणजे काही जे आहेत ते 11व्या तासाला त्यांचं तारण झालं. Right when the investigations were going on. आणि अशा वेळी ज्यावेळेस तपासण्या सुरू झाल्या त्याच वेळेस that's when they started taking God seriously. आणि त्याच वेळेस त्यांनी देवाला गांभीर्याने घेतलं. And all their life they lived in defiance and rebelliousness towards God. आणि मग
त्या दिवसापासून all their life they have lived. आणि त्यांचं पूर्ण जीवन त्यांनी देवाच्या विरुद्ध आणि भ्रष्टतेत त्यांनी जगलं होतं King of their own life, आणि ते स्वतःच्या जीवनाचे राजे होते indulging in all kinds of pleasures. आणि सर्व जे स्वतःच्या देहाला संतोष देणाऱ्या गोष्टी त्यामध्ये ते जीवन जगत होते. And you people try to tell them about Christ and all of that, but completely rejecting Christ. आणि आपल्याला पाहायला भेटतं लोक त्यांना ख्रिस्त सांगायचे परंतु तरी सुद्धा ते त्याचा नाकार करायचे. And then at the 11th hour on the hospital bed, God does his gracious work. आणि मग 11व्या तासाला ज्यावेळेस ते जणू काय त्या दवाखान्यात त्या खाटेवर आहे त्यावेळेस देवाने त्यांचा ठावा घेतला And he saves them. आणि देवाने त्यांना तारलं. And this old pillars in the church, they almost feel that this is not fair. आणि मग जे 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 वयस्कर असे जे स्तंभ आहेत ते म्हणतात की अरे ही योग्य नाहीये. All my life I was so faithful. आणि मी माझ्या पूर्ण जीवनभर फार विश्वसनीयतेने राहिलो. And it's very interesting that God saved him right in the end, this other person. आणि एक अद्भुत रीतीने पाहतो की जो दुसरा व्यक्ती आहे त्याला अगदी त्याच्या शेवटी त्याचं जीवन बदललेलं You आहे. see that contrast between Timothy and the thief on the cross. आणि मग आपण तिमोथी आणि जो वधस्तंभावरील चोर आहे त्यांच्यामधील विरोधाभास पाहू शकतो. Timothy's grandmother and mother from childhood, they were teaching him the Holy Scripture. आणि तिमोथ्याची आजी आणि जी आई आहे ती त्याला अगदी बालपणापासून देवाचं वचन सांगत होती. We don't know exactly when he had saving faith. आणि त्याने कधी तो आनंदायी विश्वास ठेवला आपल्याला ते फार आपण सांगू शकणार नाही ठामपणे. But when Paul saw him, the church recommended Timothy should travel with Paul. आणि पण ज्यावेळेस पौलाने त्याला पाहिलं आणि मग मंडळीने पण सांगितलं की तिमोथी जो आहे तो पौलासोबत तो प्रवास करू He's शकेल. a young man and he's truly is a believer and he has the sound faith. आणि हा तरुण होता जो खरा विश्वासणारा आणि त्याच्याकडे ते सुशिक्षण होतं. And as exciting as it is traveling with Paul, आणि तो पौलासोबत प्रवास करत असताना फार उत्साहित होता. but it's also dangerous. It was dangerous traveling with Paul. आणि त्यासोबतच पौलासोबत प्रवास करणं हे कठीण सुद्धा बाब होती. Many times Paul was in trouble and Timothy was there. आणि पुष्कळ वेळा पाऊल जो आहे तो कठीण प्रसंगात पडलेला त्यावेळेस तिमोथी सुद्धा तिथे होता. And Timothy had to take long journeys, not by flight, but by ship in those days. आणि तिमोथी जो आहे त्याने ती जी लांबचे प्रवास सर्व त्याने केलेले आहेत ते विमानाने नाही तर त्या जहाजाने त्याने केले. And taking care of churches that Paul has planted. आणि जे पौलाने मंडळ्या स्थापित केल्या होत्या त्या सर्व मंडळांची त्याने काळजी घेतली. And being in difficult churches also. आणि तो त्या कठीण अशा कठीण प्रसंगातील मंडळामध्ये सुद्धा होता. And you can imagine how Timothy's hair started graying as he was traveling with Paul and serving God. आणि मग आपण तिमोथ्याबद्दल पाहतो की तो जसं पौलासोबत तो त्याचा प्रवास सुरू करतो आणि ती सेवा सुरू करतो त्याचं ते वाढणं कशा प्रकारे होतं. And in contrast, think about the thief on the cross. आणि मग त्याच्या विरुद्ध आपण तो जो वधस्तंभावरील चोर आहे त्याच्याबद्दल विचार करू शकतो. The Romans would crucify only hardened criminals. आणि रोमी लोक जे होते जे खरंच कठीण असे जे आरोपी आहेत अपराधी आहेत त्यांनाच त्या वधस्तंभावर खेळायचे. So this thief on the cross, he has done some pretty serious crimes in his life. आणि हा जो चोर होता त्याने काहीतरी भयंकर असा गुन्हा केलेला होता. And he's been sentenced and he's on the cross. आणि तो त्या ठिकाणी त्याला वधस्तंभावर खेळण्यात आलेलं होतं. And in the beginning he was mocking Jesus too. आणि तो सुरुवातीला त्याने ख्रिस्ताची थट्टा केलेली आपल्याला पाहायला. And just few hours were remaining for him on the cross. आणि आता त्या वधस्तंभावर असताना काही तासच त्याच्याकडे होते. And perhaps he hears the words of Jesus. आणि त्याने त्यावेळी ख्रिस्ताची ती शब्द ऐकले होते. And what people are saying about him. आणि लोक त्याच्याबद्दल काय म्हणत होते ते तो ऐकत होते. How he is pronouncing forgiveness and he is praying for his enemies. आणि कशा प्रकारे तो त्याच्या शत्रूसाठी प्रार्थना करतो आणि मग कशा प्रकारे तो पाप्यांना क्षमा करतो हे त्याने ऐकलं. And we don't know how many breaths were still remaining, but God opens his eyes. आणि त्याच्याकडे किती वेळ तो खरा श्वास राहिला होता हे आपल्याला माहित नाही परंतु देवाने त्याचा ठावा घेतला. He realizes that this is the Messiah, the king of that kingdom. आणि त्याने हे समजून घेतलं त्याने ओळखलं की हाच तो मसीहा आहे जो राजांचा राजा आहे. And he doesn't pray a big theological prayer.
आणि त्याने फारच ईश्वर वैज्ञानिक अशी प्रार्थना नाही केली, but he says, remember me when you come in your kingdom. परंतु तो म्हटला की ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या वैभवाने याल त्यावेळेस माझी आठवण करा. So a small prayer, but a prayer of faith. आणि ती अगदी छोटी प्रार्थना होती, परंतु ती विश्वासाची प्रार्थना होती. It was a plea for mercy. आणि ती त्या दयेपासून वाहणारी ती होती. And Jesus says, today you will be with me in paradise. आणि मग ख्रिस्त त्या ठिकाणी म्हणत आहे की तू आजच मजबरोबर सुखलोकात असशील. Now, with our natural mindset, we think Timothy will be in the deluxe standard room in heaven. आणि आता आपल्या विचारसरणीने आपण अशा प्रकारे कदाचित विचार करू की तिमोथी जो आहे तो आता सगळ्यात उच्च अशा दर्जाच्या अशा ठिकाणी तो स्वर्गात असेल. Jesus said, I go to prepare a place for you. आणि ख्रिस्तने सांगितलं की मी तुमच्यासाठी जागा तयार करतो. My father's house are many mansions. आणि माझ्या पित्याच्या घरात पुष्कळ जागा आहेत. And when we do our booking on Make My Trip, आणि ज्यावेळेस आपण मेक माय ट्रिपवर आपण काही बुक करतो, there is a super deluxe room. जिथं सगळ्यात उच्च श्रेणीतील घर आपण पाहतो. And then there is deluxe room. आणि जिथं आणखी त्याच्यापेक्षा कमी दर्जाचे असे आपण काही Then room there is standard room. त्याच्यापेक्षा आणखी कमी दर्जाचे आपण रूम पाहतो. And then standard non-AC room. आणि मग सगळ्यात खाली जे विदाऊट जे एसी रूम आहे ते पाहतो. And in our natural mind, we think that thief on the cross, because he didn't do anything for the Lord, he's in that standard non-AC section. आणि मग स्वाभाविक रीतीने आपण अशा प्रकारे विचार करू की कदाचित तो जो वधस्तंभावरील असणारा चोर आहे तो अगदी ज्या खालच्या दर्जातील ती रूम आहे तिथं तो राहील. And Timothy is in the super deluxe. आणि तिमोथी जो आहे अगदी उच्च श्रेणीतील त्या घरात असेल. And Paul and the apostles are in the presidential suite. आणि मग पौल आणि जे प्रेषित आहे ते अगदी त्याच्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या रूम मध्ये असतात. But here's what happens in the parable. परंतु इथं या दाखल्यामध्ये काय घडते बघा. The end of the day has come. आणि दिवसातील शेवटचा तास आलेला आहे. And the vineyard worker says to the foreman, assemble everybody for the payment. आणि मग जे कामकरी आहेत त्यांना पूर्ण त्या लाईनीत उभं करण्यात आलेलं आहे. And Jesus says that he lined them and he began with the last to the first. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की त्यांना लाईनीत उभं करा आणि शेवटल्यापासून सुरुवात करा. And you can imagine this is purposely done. आणि मग इथं आपण एक विचार करू शकतो की हे एक मुख्य उद्देशाने करण्यात आलेलं आहे. Those who came at 6 a.m. they have to watch everybody getting paid and then their chance is going to come. आणि मग जे 6 वाजता आले होते ते त्या सगळ्यांकडे पाहत होते की सगळ्यांना काय देण्यात आलेलं आहे. And the people who worked only for 1 hour they get a full day's pay. आणि मग जे फक्त 1 तास ज्यांनी काम केलं ते त्या पूर्ण दिवसाचं वेतन त्यांना मिळालेलं होतं. You can imagine their mouth going wide open. आणि मग आपण विचार करू शकतो का त्यांचं जे मुख आहे ते फारच उघडं करून ते पाहायला लागले. Wow, what a surprise. आणि किती अचंबित करणारी गोष्ट आहे. And they were so grateful and so amazed at the generosity of the owner. आणि मग ते त्या घरधण्याबद्दल आणि त्याने केलेल्या त्या कार्याबद्दल दयेच्या ते फारच उत्सुकतेने पाहायला लागले. But this is what doesn't happen because we are recovering Pharisees. आणि in our heart it doesn't happen. आणि आपल्या हृदयात अशा प्रकारे घडत नाही. We wonder what is going on. आणि आपल्याला हे फार चकित करणार असतं की हे असं का घडत आहे. And so one by one those who worked 3 hours and 6 hours they all get a full day's wage. आणि मग एकामागून एक मग ज्यांनी 6व्या तासाना आणि 3ऱ्या तासाला काम केलं त्यांना आपण ते वेतन भेटलेलं आहे. And those who are the 6 a.m. people they are now very excited because a full bag is going to come. A week's wage at least is going to come. आणि मग जे सकाळी 6 वाजल्यापासून काम करत होते आता ते फारच त्याच्यासाठी उत्सुक होते की आता आम्हाला जास्तीत जास्त मिळणार आहे. But then they get as was promised. आणि पण आपल्याला पाहायला भेटते की ज्या प्रकारे त्यांना सांगण्यात आलं होतं त्या प्रकारे त्यांना भेटलं. They get 1 day's wage. त्यांना एकाच दिवसाचं ते वेतन भेटलं. Because in the morning that was what was agreed about. कारण सकाळी जी त्यांच्यासोबत करार केलेला होता त्यानुसार ते दिलं. We live in 2024. आपण आता 2024 या वर्षात जगत आहोत. So many
employment rights and so many things we know about. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या हक्क जे म्हणतो काम करायचे हक्क आपल्याला पाहायला So भेटतात. many unions. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या संस्था आहेत त्या आपण पाहतो. Some of us are in HR department also. काही जे आहेत ते HR डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा असतील. So we are immediately tempted to take our way things are in our experience and to say that God should be like that. आणि मग आपण आपल्या त्या अनुभवातून अशा प्रकारे विचार करू शकतो की देव पण कदाचित अशा प्रकारे असायला पाहिजे. And the Bible says that they grumbled. आणि मग पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं की ते जे आहे ते कुरकुर करायला लागले. We are not having discussion this afternoon because there's lots to discuss in the equipping class. आपण या दुपारी यावर जास्त काही डिस्कशन करणार नाही कारण पुष्कळ गोष्टी आहेत त्यावर. But the Bible says they grumbled. परंतु पवित्र शास्त्र सांगतं त्यांनी कुरकुर केली. The word also is gargomai. It's like gar 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 in their minds is going on. Gargomai. त्यात तो जो शब्द आहे तो गार्गोमाय तो अशा प्रकारचा आहे ज्या प्रकारे अगोदरच सांगण्यात आलेला आहे. So that's what's going on. आणि मग तेच त्यांच्या तिथं चालू होतं. But you know, the first the laborers who started working, they say that we bore the heat of the day. आणि ज्यांनी सुरुवातीस तासापासून काम सुरू केलं होतं ते म्हटले की आम्ही पूर्ण जी गरमी आहे ती सहन केलेली आहे. And we worked all day. आणि आम्ही पूर्ण दिवस काम केलेलं आहे. And you are giving them the same amount as you are giving us. आणि मग तू जे वेतन त्यांना देतो तेच तो आम्हाला देत आहेस. But the owner of the vineyard, he's not mad or upset, but he says in verse 12, friend. परंतु तो जो घरधनी आहे verse 13, friend. तो वचन 13 मध्ये अशा प्रकारे म्हणतो गड्या. And he says that I'm doing you no wrong because this is what we agreed about. तो म्हणतो मी तुझा अन्याय करत नाही कारण आपण जो करार केलेला होता त्याबद्दल ते आहे. And then in verse 14 he says, take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give you. आणि मग वचन 14 मध्ये तो म्हणतो तू आपले घेऊन चालावयाला लाग जसे तुला तसे या शेवटल्यालाही द्यावे अशी माझी इच्छा आहे. And so this is the huge problem. This is the doctrine of the sovereignty of God. आणि मग हे जे आहे ते एक मोठी समस्या पण आपण पाहतो आणि विशेष करून हे आपल्याला देवाचं जे सार्वभौमत्व आहे त्याबद्दल शिकायला भेटतं. Spurgeon says this is the most hated doctrine. आणि मग जे स्पर्जन आहे ते अशा प्रकारे म्हणतात की देवाचं सार्वभौमत्व हे जे तत्व आहे पुष्कळदा नाकारलेलं तत्व आहे. People want God as a rock, God as a father, God as a bridegroom. Everything is okay. लोकांना देव जो आहे तो दुर्ग, तो पती, तो पिता, सर्व जे काही आहे ते देवाबद्दल ते मागतील. But moment the Bible talks about God alone is on the throne. परंतु ज्यावेळेस बायबल आपल्याला देव जो आहे तो केवळ त्या राजासनावर बसलेला हे आपल्याला शिकवतं. That he is completely free. Nobody can pressurize him to take any decision. आणि मग तो सर्वस्वी स्वतंत्र आहे त्याचे निर्णय घेण्यासाठी कुणी त्याला निर्णय घेण्यासाठी अडवू शकत नाही. He acts as he pleases. आणि त्याला जसं योग्य वाटतं तसं तो कार्य करतो. And he saves people whom he has chose. आणि मग ज्यांना त्याने निवडलेला आहे त्यांना तो तारतो. And nobody can question him. आणि मग कोणी त्याला प्रश्न विचारू शकत नाही. This is a great mystery. आणि हे एक फार रहस्यमय आहे. And perhaps it is because we like to be so much in control of things. आणि मग आपल्याला पाहायला भेटतं की आपल्याला पुष्कळ वेळा वाटतं की आपण सर्व गोष्टींवर नियंत्रण करावं. And that there should be a set way for everything. आणि त्या ठिकाणी सर्व गोष्टींसाठी एक मार्ग असायला पाहिजे. In English, the companies they call protocol. There is a protocol for everything. आणि मग जे कंपनीमध्ये आहे तिथं प्रोटोकॉल म्हटलेल्या सर्व गोष्टींसाठी अगोदर काहीतरी सांगण्यात येतं त्याबद्दल. And that everything should go according to the protocol. आणि मग सर्व काही त्या प्रोटोकॉलनुसार चालायला पाहिजे. And not one person's decision but the whole board of directors decision. आणि ते एका व्यक्तीने घेतलेला निर्णय नाही तर पूर्ण ती जी संस्था आहे ते लोक आहेत अधिकारी त्यांनी घेतलेला तो निर्णय असावा. Perhaps that is why people are upset at this. आणि म्हणूनच लोक जे आहेत ते अशा गोष्टीमुळं ते फार अपसेट असतात.
But Romans 9 is completely clear about this. परंतु रोमकरास पत्र 9वा अध्याय याबद्दल अगदी स्पष्ट करतं. The expectation was that all the Jews should automatically receive all the blessings. आणि अशा प्रकारची त्यांची इच्छा की जे सर्व यहुदी होते ते आपोआपच त्या सर्व आशीर्वादांचे भागीदार झालेले आहेत. But in the church, as people are looking around, परंतु मंडळीमध्ये आणखी जे आजूबाजूला असणारी जी मंडळी आहे that Gentiles are coming to faith, and yes, there are some Jews who are believing. आणि मग तिथं परराष्ट्रीय सुद्धा त्या मंडळीमध्ये आलेले आहेत आणि त्यामध्ये काही यहुदी पण आहेत. So has God failed to keep all his promises? आणि मग काय देव त्याचे जे अभिवचन आहेत ते पूर्ण करण्यास कुठं कमी पडलाय का? Paul says not all Israel is true Israel. परंतु पॉल म्हणतो की सर्व जे इस्रायल आहे ते खरं इस्रायल नाहीये. This is not according to just the body now, reproduction. आणि ते फक्त मुलं होण्याने. ते फक्त त्यांना मुलं होण्यानेच नाही, But it's according to promise, he says. परंतु हे अभिवचनाद्वारे आहे. Abraham was promised, and by grace he was given Isaac. आणि अब्राहम जो आहे त्याला अभिवचन देण्यात आलं आणि मग आपल्याला पाहायला भेटतं त्याला अभिवचनाचा पुत्र इसाक दिला. And through that child of promise came the ultimate child, Jesus Christ. आणि मग त्या वचनाच्या पुत्राद्वारे मग तो मसीहा आलेला आहे. And in Christ we all have become children of Abraham. आणि मग ख्रिस्तामध्ये आपण सर्वजण त्या अब्राहमाची पुत्र झालेले आहोत. By faith we are part of that true Israel. आणि विश्वासाच्या द्वारे आपण आता त्या खऱ्या इस्रायलाचे भाग झालेले आहोत. And so the Jewish believers in the church are going, but we thought all the Jews are automatically going to be saved. परंतु जे मंडळीमध्ये ते यहुदी लोक ते अशा प्रकारे विचार करायचे की आम्हीच फक्त स्वर्गात जाणार. But then Paul says, God says, I will have mercy on whom I have mercy. आणि मग पण पॉल म्हणतो की देव म्हणत आहे की मला ज्याच्यावर दया करावीशी वाटते त्याच्यावर मी दया करतो. And I will have compassion on whom I have compassion. आणि ज्याच्यावर मला कृपा करायची आहे त्याच्यावर मी कृपा करतो. Paul says it's God's sovereign grace and mercy. आणि पॉल म्हणत आहे की देवाची सार्वभौम कृपा आणि दया आहे. Not that you were better or you were something worthy. आणि तुम्ही काहीतरी चांगले होते, तुमच्यामध्ये काहीतरी चांगुलपण तुमच्यामध्ये काहीतरी होतं म्हणून नाही. That God needed you because you will be amazing Sunday school teacher, amazing worship leader. आणि तुम्ही चांगले वर्शिप लीडर आहात किंवा संडे स्कूल टीचर आहात म्हणून तुमची देवाला गरज आहे असं नव्हतं. That your IQ is so brilliant that you will become an amazing theologian. आणि तुम्ही चांगले ईश्वर वैज्ञानिक आहे म्हणून ते नाही. But it's because simply in the beginning of time, before time began, God set his love on the elect. परंतु हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की अगदी प्रारंभी जगाच्या स्थापनेअगोदरच देवाने त्याच्या निवडलेल्यावर प्रीती केली. And in Romans 9, Paul is expecting the question, how can this be? Isn't then God is not faithful? आणि मग पॉल जो आहे अध्याय 9 मध्ये तो अशा प्रकारे प्रश्न विचारतो, मग काय देव अन्याय आहे का? But he says, no, let God be true and every man a sinner. परंतु तो म्हणतो नाही, देव खरा ठरो आणि प्रत्येक मनुष्य खोटा ठरो. And then Paul says, when a maker of a potter sits there, the clay doesn't tell and advise the potter, you make us these kind of vessels, you make us those kind of vessels. आणि मग पॉल आणखी एक उदाहरण देतो की कुंभार जो आहे ते आपलं मडकं बनायला बसल्यानंतर ते मडकं त्याला म्हणत नाही की तुम्ही अशा प्रकारे मला घडवा. What can we tell God and advise God? आणि मग आपण काय देवाला सल्ला देणार, आपण देवाला काय सांगणार? He has sovereignly made some for his glory. आणि मग त्याच्या सार्वभौम रीतीने त्याने काहींना त्याच्यासाठी राखलेला आहे. And he has chosen to save them from the foundations of the world. आणि मग त्याने त्यांना तारण्यासाठी जगाच्या स्थापनेपूर्वीच निवडलेला आहे. And the picture is not that in a class half of the class is always putting up their hands and they want to answer the teacher. आणि मग ते अशा प्रकारचं चित्र नाही की जणू काय त्या वर्गातील अर्धा वर्ग जणू काय हातवरती करतात ज्यांना सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर माहित आहे. But the teacher only looks at this side and the front row because her favorite child is there. परंतु ते जे शिक्षक आहे तो त्यांचे जे आवडीचं जो विद्यार्थी त्यांच्याकडे पाहतो. That's not the picture.
आणि तशा प्रकारचं हे चित्र नाहीये. The picture is the whole class has bunked and they have rebelled and taken over the school bus and they are headed towards destruction. परंतु चित्र अशा प्रकारचं आहे की पूर्ण जो क्लास आहे तो बंडखोर आहे आणि ते त्याच्यासाठी बिलकुल पात्र नाहीये. And it's only God's grace and mercy that he has chosen someone to salvation. परंतु हे केवळ देवाची कृपा आहे, दया आहे की त्याने तारणासाठी काहींना निवडलेलं आहे. And that is the answer of the Bible. आणि मग तेच पवित्र शास्त्राचं उत्तर आहे. Who are you, man, to ask God? आणि तुम्ही कोण आहात परमेश्वराला प्रश्न विचारणारे? I will have mercy on whomever I have mercy. आणि ज्यांच्यावर मला दया करायची आहे त्यांच्यावर मी दया करेन. And I will have grace on whomever I have grace. आणि ज्यांच्यावर मी कृपा करावी त्यांच्यावर मी कृपा करेन. Then the logic is that if I want all of them to receive the same inheritance, who are you to ask man? आणि मग आपण त्यानुसार इथं पाहतो की मग जे सर्व आहे त्यांना जर एकच वेतन मिळावं अशी माझी इच्छा आहे तर तुम्ही मला प्रश्न विचारणारे कोण आहात? Those who started at 6 a.m., if I want to give them the same blessings in Christ आणि Jesus, ज्यांनी सकाळीच काम सुरू केलेलं आहे त्यांना मी ते ख्रिस्तामधील सर्व आशीर्वाद मी देईन. and that old uncle who rejected Christ all his life long and he partied all his life long, आणि मग ते जे वयस्कर अंकल आहेत ज्यांनी पूर्ण त्यांच्या आयुष्यभर ख्रिस्ताचा नकार केला परंतु in the hospital he got saved. आणि त्या अगदी त्या हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांचं जीवन बदललं. He's not written one song, he's not given one tithe, he's not attended one service. आणि त्याने एकही गाणं लिहिलं नाही किंवा त्याने दशांश दिला नाही किंवा एकही त्याने मंडळीतील सहभागितेमध्ये त्याने सहभाग घेतला नाही. And in heaven he and we should be side by side worshiping God. Who are you, a man, to resist this? परंतु स्वर्गात ते आणि आपण अगदी एकमेकांसोबत देवाची गौरव करू. आणि मग त्याला देवाला प्रश्न विचारणारे कोण आहोत? In heaven, no special seat for MacArthur. He and me side by side worshiping God. आणि मग स्वर्गामध्ये मकातरसाठी काय असं स्पेशल आसन नाहीये तर त्यांच्यासोबत आपण अगदी खांद्याला खांदा लावून देवाचा गौरव करू. No special seat for John Owen, your favorite Puritan, all worshiping that triune God and giving him glory. किंवा जॉन ओवन जे आपल्या आवडचे जे प्युरिटन आहेत त्यांच्यासाठी पण काहीतरी सेपरेट आसन नाहीये तर ते सुद्धा आपल्या खांद्याला खांदा लावून आपण Even त्याची the सेवा करू. prophets and even the apostles casting down their crown, आणि मग जे संदेष्ट आहे प्रेषित आहे त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण सेवा करू. because there is only one person who fulfilled the law perfectly. कारण तिथं एकच व्यक्ती आहे ज्याने नियमशास्त्र पूर्णपणे पालन केलेलं There आहे. was only one person in whom we all are lawbreakers. आणि केवळ एकच असा व्यक्ती आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला पाहायला भेटतं की अगोदर नियमशास्त्र मोडणारे होतो And we are all under condemnation in the first Adam. आणि आपण त्या पहिल्या आदामामध्ये त्या दंडाचे अधिकारी होतो. And there was only one person, the last Adam, परंतु त्या ठिकाणी एकच व्यक्ती आहे जो शेवटचा आदाम who fulfilled the law completely. ज्याने तो जो नियमशास्त्र आहे पूर्णपणे त्याचं पालन केलेलं आहे. And in the fullness of time, he came for us. आणि मग काळाची पूर्णता झाली तेव्हा तो आला And he fulfilled his work for us. आणि त्याने त्याचं कार्य आपल्यासाठी पूर्ण केलेलं आहे. Died an atoning death for us. आणि त्याने ते प्रायश्चित्तात्मक मरण आपल्यासाठी सोसलेलं आहे. Rose to unite his bride to himself. आणि मग त्याची वधू त्याने एकत्र करण्यासाठी तो पुन्हा उठलेला आहे. Spurgeon says every bridegroom, many girls are shown to him and he chooses whom he will marry. आणि मग स्पर्जन अशा प्रकारे म्हणतात की प्रत्येक जो वर आहे त्याला अनेक वधू दाखवले जातात परंतु तो ज्याच्याशी विवाह करायचा ते तो निवडतो. So should not Christ have the right to choose his bride? आणि मग ख्रिस्ताला तो अधिकार नाही का त्याची वधू निवड करण्यासाठी? And furthermore, should not God have the right to give everybody whatsoever he desires? आणि मग पुढे देवाला मग तो अधिकार नाही का की जी त्याची इच्छा आहे ती द्यायला? And so not just the apostles will sit on the throne. आणि फक्त जे प्रेषित आहेत तेच त्या राजसनावर बसतील असं नाही. In Revelation 2 and 3, he who overcomes will sit on my throne, Jesus says. आणि मग प्रगटीकरणावर सांगितलेलं आहे की जे त्यातून बाहेर येतात ते अगदी त्या सिंहासनावर बसणार. Daniel 7, the kingdom and the dominion was given to not the apostles but to the saints, it says. आणि मग दानिएल सांगतं की ते जे राज्य आहे ते फक्त प्रेषितांना दिलं नाही तर सर्व संत गणांना दिलेलं आहे. Now still there is a debate whether there are degrees of rewards in heaven.
आणि मग यावर पुन्हा वादविवाद होतो, कारण त्या स्वर्गामध्ये काय अशा प्रकारच्या काही पारितोषिक आहे का? Some people say we are saved by grace, काही लोक म्हणतील आम्ही कृपेने तारल्या गेलो, but according to our good deeds on earth, परंतु या पृथ्वीवरील आमच्या केलेल्या सत्कर्माद्वारे we are building that kind of mansion in heaven. आणि मग आम्ही आमच्या स्वर्गात आमच्यासाठी काहीतरी बांधून ठेवत आहोत. And so, depending on how much material we provide on the earth by good works, आणि मग आम्ही या पृथ्वीवर जे काही सत्कर्म केलं त्याद्वारे that kind of material and that kind of suit was ready for us. आणि त्याच प्रकारचं वस्त्र, त्याच प्रकारचे रूम तिथं वरती आमच्यासाठी ठेवलेलं आहे. But the Bible says in Christ, right now you are seated in the heavenly place. परंतु पवित्र शास्त्र सांगतं केवळ ख्रिस्तामध्ये तुम्ही आत्ताही स्वर्गात बसविण्यात आले आहात. And that exactly how those rewards are going to look like is a big question. आणि मग ते जे पारितोषिक आहेत ते कसे दिसतील हा एक मोठा प्रश्न आहे. But Spurgeon says, for the true believer to hear, well done, good and faithful servant itself is a great reward. परंतु स्पर्जन अशा प्रकारे म्हणतात की खरे विश्वासणाऱ्यांसाठी शब्बास भल्या व विश्वासू दासा हे शब्द महान पारितोषिक आहे. And if we are honest with ourselves on the earth, आणि मग आपल्या स्वतःसोबत आपण इथं कदाचित या पृथ्वीवर विश्वास असू, we know that even on our faithful day, what our heart thinks, what our motivations are. आणि आपल्याला माहित आहे की आपल्या या विश्वासू दिवसामध्ये सुद्धा आपलं हृदय काय होतं, आपले विचार काय होते. And so, therefore, the Puritans, they quickly say, we will say we are unworthy servants. आणि प्युरिटन जे आहे ते अशा प्रकारे म्हणतात की आम्ही जे अपात्र सेवक आहे त्यांना तारलेला आहे. Because even on our faithful day, we know that only through that one mediator we have inherited all things. आणि मग या आपल्या विश्वासू दिवसांमध्ये सुद्धा आपल्याला माहित आहे की आपला जो एकच मध्यस्थ आहे त्याच्याद्वारेच आपण हे सर्व दिवस काढलेले He आहेत. alone is that faithful servant. आणि तोच एकमेव होता जो विश्वसनीय सेवक होता. He alone has won all the blessings for us. आणि तोच एकमेव आहे जो आपल्यासाठी आशीर्वाद ठरलेला आहे. And so the question comes then, if we say that all are going to receive the same inheritance in आणि Christ, मग अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थित होतो की मग सर्वजण त्या ख्रिस्तामध्ये आपण एकच वेगवेगळ्या प्रकारचे काही वेतन प्राप्त करणार आहोत का? एकच वारसा आपल्याला मिळेल. एकच वारसा आपल्याला मिळणार आहे. Then what is the motivation? मग आपल्यासाठी मोटिवेशन काय असणार? If there is no super deluxe room, deluxe standard room, आणि तिथं मग अशा श्रेणींच्या काही अशी घरं नाहीत. the motivation is to understand the gospel truly. आणि मग मोटिवेशन हे आहे की आपण खरी सुवार्ता जी आहे खऱ्याने समजून घ्यावी. That we are depraved sinners. आणि आपण फार भ्रष्ट अशी पापी होतो. And that apart from Christ, we should immediately be in the depth of hell. आणि ख्रिस्ताविरहित आपण लगेच नरकात जाऊ. And then yet God has given us Christ, and in him all things. परंतु देवाने आपल्यासाठी ख्रिस्त दिला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व गोष्टी त्याने So दिल्या. whether I get some kind of special this and that doesn't matter anymore. आणि मग आम्हाला काय भेटल ह्या गोष्टी आपल्यासाठी महत्वाच्या नाहीयेत. To see the Lord in all his glory is our great reward. आणि मग तो जो गौरवी ख्रिस्त आहे त्याच्या गौरवामध्ये त्याला पाहणं हे आपल्यासाठी सगळ्यात मोठा पारितोषिक आहे. One who loved us and died for us. ज्याने आपल्यावर प्रीती केली, जो आपल्यासाठी मरण पावला. And to sing there in heaven with amazing capacity, to sing him without tiredness is our great reward. आणि मग त्याला न थकता त्याच्यासाठी गाणं हे आपल्यासाठी फार मोठा असं पारितोषिक आहे. And to live in that new creation, and whatever the project is there, we don't know, but to do it with all our heart out of gratitude, that is our great reward. आणि मग त्या नव्या उत्पत्तीत राहणं आणि मग तिथं कशा प्रकारचा पुरवठा देवाने केला आपल्याला पूर्णपणे माहीत नाही, परंतु त्यामध्ये राहणं आपल्यासाठी पारितोषिक आहे. So that kind of mindset then preserves us from grumbling. आणि मग अशा प्रकारची विचारधारा आपल्याला कुरकुर करण्यापासून दूर राखेल. And so Jesus ends that this is the point, sovereign grace. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे इथं संपवतो की हाच महत्वाचा मुद्दा आहे, ते म्हणजे देवाची सार्वभौम कृपा. I alone am your salvation. आणि मीच केवळ आहे जो तारण देणारा आहे. The salvation of the apostles is through me. आणि ज्या प्रेषितांचं तारण झालं ते तारण माझ्याद्वारे झाले. Salvation of the prophets in the Old Testament was ultimately through me.
आणि जे जुन्या करारातील संदेष्ट आहे त्यांचं तारण सुद्धा अंतिमतः माझ्याद्वारे झालेलं आहे. And so if I want to give according to my sovereign mercy, then so be it. आणि मग मी माझ्या त्या सार्वभौम दयेने आणि कृपेने मी द्यावंसं वाटतं तर ते मी देईल. And if I want to give the same inheritance to those who are in the 11th hour and those who started from the morning, it is my will. आणि मग जे अगदी 11व्या तासाला ज्यांनी काम केलेलं आहे आणि जे अगदी सकाळपासून काम करत आहे त्यांना योग्य वेतन देणं हे माझी इच्छेने आहे. And so Jesus is saying the point is, in this way the last shall be first and the first shall be last. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त इथं तो मुद्दा स्पष्ट करत आहे की ह्या प्रकारे शेवटले ते पहिले आणि पहिले ते शेवटले होतील. So this morning God is calling us back to the gospel. आणि मग ह्या सकाळी देव आपल्याला पुन्हा सुवार्तेकडे आकर्षून घेत आहे. He's saying that even if you are saved young and you were called into ministry and you served him full time, आणि तो सांगत आहे की तुम्ही अगदी सुरुवातीला तुमचं जीवन बदललेलं आहे आणि तुम्ही पूर्ण वेळ देवाची सेवा करत आहात. he's saying that is no merit in heaven. आणि मग तो म्हणत आहे की ते त्याच्यासाठी काहीतरी दर्जा असा नाहीये स्वर्गात. But that is the privilege given to you to serve the high king. परंतु ही तुम्हाला मिळालेली एक सुसंधी आहे की तुम्ही त्या गौरवी राजाला तुम्ही गौरव द्याल. And that in heaven you should rejoice at the abundance of God's grace. आणि मग देवाची जी महान अद्भुत कृपा आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही स्वर्गात आनंद कराल. And so may God help us if we are inflated with pride, आणि मग देवबाप आपल्याला सहाय्य करू जर आपण खऱ्या रीतीने गर्वाने जर भरलेला असू तर to realize that it's only in Christ we are made heirs. आणि मग आपल्याला याची समज देव की आम्हाला ख्रिस्ताद्वारे त्याचे लोक केलेलं आहे. And if you are wrong and you think that you are nobody, actually this parable says that amazing grace is awaiting you. आणि मग तुम्ही जर अशा प्रकारे अजूनही विचार करत असाल की नाही मी नाहीये तर जी अद्भुत कृपा आहे ती तुमची वाट पाहत आहे. You will be worshipping alongside Paul and MacArthur and Sproul and Owen and Augustine, and the whole focus will be on Jesus Christ and him alone. आणि मग तुम्ही सुद्धा त्या कृपेने सर्व जे देवाचे सेवक पौल त्यांच्यासोबत तुम्ही देवाची स्तुती कराल. Let's pray. या आपण प्रार्थना करूया. प्रभू आम्ही तुझ्या महान गौरवी आणि सार्वभौम कृपेबद्दल धन्यवाद देतो. बापा आम्ही हे जाणतो की आमच्या ठाई कोणतेही चांगुल पण नाही. प्रिय बापा मी तुला काय देणार, परंतु प्रभू आमची भ्रष्ट अवस्था आमचं पापीपण आणि देवबापा आमची तुटलेली अवस्था अशामध्ये सुद्धा प्रिय प्रभू तुझ्या प्रिय पुत्राला आमच्यासाठी तू दिलंस. पवित्र देवबापा ज्या आज्ञा पाळण्यास आम्ही बिलकुल अपात्र होतो देवबापा त्या आज्ञा पालन आमच्या तारणाऱ्या प्रभूने केलेलं आहे. ते सर्व कार्य आमच्या ख्रिस्ताने केलं. त्या ख्रिस्तामध्ये प्रभू तो आम्हाला निवडलंस तुझ्या महान सार्वभौम कृपेने. प्रिय देवबापा आम्हाला तू योग्य वेळी तारलंस आणि देवबापा त्या महान स्वर्गीय राज्याचे वारीस तुझ्या प्रियपुत्राठाई आम्हाला केलंस. आणि देवबापा तुझ्या इच्छेनुसार तू वतन देतोस, म्हणून प्रभू आम्हाला तू सहाय्य कर सर्व स्थितीमध्ये कुरकुर न करता देवबापा तुझं गौरव करावं आणि देवबापा तुला धन्यवाद द्यावा. आम्ही धन्यवाद देतो तुझ्या अनमोल सुवार्तेकरिता. पुन्हा एक वार आमचं लक्ष त्या गौरवी सुवार्तेकडे तू वेधलेलं आहेस. हो दे प्रभू आमच्यामध्ये जे अजून आहेत जे सुवार्तेपासून दूर आहेत ज्यांना अजूनपर्यंत ख्रिस्ताची ओळख नाही प्रभू आजच्या या वचनाद्वारे त्यांच्या हृदयाचा ठावा तू घे. प्रभू त्यांच्या अंतःकरणाला तू चुरचूर लाव आणि ख्रिस्ताचं प्रभुत्व त्यांच्या अंतःकरणात तू प्रकाशू दे. प्रभू आम्ही जे प्रभू तुझ्या कृपेने तारलेले आहोत हो द्या आम्हाला दिवसेंदिवस प्रौढते प्रत आमची वाटचाल व्हावी आणि आम्ही जितके प्रभू तुझ्यामध्ये वाढू तितका आम्ही नम्र व्हावं. ही वेळ आम्ही तुझ्या हाती सोपवितो. समोरील जे देवबापा विधी आहे त्यामध्ये तुझ्या हाती आम्ही पडतो. प्रभू येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना मागतो म्हणतो आहे. Amen.